बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़ुग मलगरो दोस्तानो चरता चवई खाद आबादो सही नन अहम मौज़ूआत जो होदा दे छे यकीन पाक अफ़गान पहवाले सरा मुंगा फोकसू नो आगमने डेर अहम अपडेट रगली दी और अने अलावा पाकिस्तान के उस द नवे यो मुंगो च नवे यो निज़ाम चिकम जोड़ शो या कम ताकत मुआजना दा अगर रवाना दा तहरीक इंसाफ दी वक्त के ढेर सख्त परेशान दी खासकर इमरान खान पर हवाले सरा कमी खबरी दी ब्या चिकम शेख हसीना वाजिद ता कम पंसी मिल आवशवा कम टोला वरस पाकिस्तान के चैनल हो बल्कि नूर मुल्क किम खेल हो पाकिस्तान के ज़्यादा फोकस हो वले वो पर शेख हसीना वाजिद बने और आगा कम चार्जेस दी आया आगा पे इमरान खान मनी हम दी या आगा शांति गावरता जुड़ीगी सूरत हाल जुड़ीगी दा टोल सूरत हाल कड़ियाने ची कमीदी कम जिस तरह मिलावीगी दामनिम खबर को दाम डेरा अहम दा दिखी से खबरों दी गमदर को और दे पाक अफगान पहवाले सरा अफगानिस्तान पहवाले सरा चिकम पाकिस्तान पॉलिसी हुआ पर मौजूदा वाक़े चे दा मुज़ाकरात सो पूरी नहीं कमी अब शिवी या अफगानिस्तान हुकूमत मुंगा खबर नहीं मने द नो बॉर्डर्स ब यो सूरत सरा नो कुलावीगी पाकि ढेर ज़्यादा बदलून रागले दे आगे के ताउसरा तफसीली गदर कौम यो खो ईरान चिकम दे आप के इंटर शो ईरान वाला बकायदा पाकिस्तान की मीटिंग उशल और अलावा तजिकिस्तान और उस चिकम वज़ीर ख़ारिजा दे अगर मस्को के दे नौरूज़ मस्को चिकम मस्को दे दा हम उस रीजनल चिकम दे पदी बने फ़िक्रमंदी और पदी दिके यो ऑलरेडी सालिस कतर और दोहू उस चीन दागा टोल रीजन चिकम दे पदी वाले सरा स पर मख्तक रगले दे और स पाकिस्तान तवेल शिवी दी और अफगानिस्तान गदा पदे टोल सूरत हाल बने तासरा नन तफसीली कोमा डेर अहम खबरन होमवर्क की शामिल दी नोतासो ना रिक्वेस्ट दा दे वीडियो आखिर प्रयोग हो रही और अने अलावा ख्वाह मिशवानो लाइक बट अगर कम दे तम अगर लजमी वो लगोई और नोर मलगरो सरा शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें नो दाखुमगार होई चे सब्सक्रिप्शन मलगरी चिकम न्यू राजी और तंगा वेलकम को अवल खबर खो बहु दी पाकिस्तान पॉलिस सरा बेदा पाक अफगान रिलेशन बन रजू चे पाकिस्तान की दियो के यो खो शेख हसीना वाजिद नन टोल औरस चैनलो बल्कि रेम बर रास खुदल शेख हसीना वाजिद से कम बांग्लादेश रजूंगा ताल्लुक दादे चिमूंगा पाकिस्तान हो मशरकी पाकिस्तान हो चिकम शेख हसीना वाजिद प्लार चिकम तब्या दगा टाइटल बानी हो दे बांग्लादेश नो आनन आगे लुरता और द्रेजले वज़ीर आज़म और आगे दगा शांति सजा लक बदरे चार्ज के खो बकायदा उम्र कैद और ब्यायु के सजाए मौत और सजाए मौत पर दिवा जव सोचे शेख हसीना वाजिद लवजे स्वालस कम स्टूडेंट्स तहरीको आगा के कसान मरशे पुलिस ने पनेगा या फायरिंग करी दिया दगा शांति सूरत हाल दगा सूरत हाल बने पाकिस्तान नन ज़्यादा फोकस पर दी वजह हम हो इंडिया ताड़े ज़्यादा जोर मिलाओ शोले शेख हसीना वाजिद इंडिया हटा सपोर्टर्स हुआ और इंडिया चिकम पग दौर के बिल्कुल बांग्लादेश जुमगा सख्त खिलाफ जो शो उस दिवा की कथा सो गोरे मौलाना फजल रहमान तसंगा इस्तिकबाल शो अलतकी नबूवत कॉन्फ्रेंस के सुमरा ख शो और ब्या यो किस्म पाकिस्तान सरा बांग्लादेश अड़ीकी चिकमी दी ढेर ज़्यादा निजदे और सिस्टम यो किस्म खशो खुबल तरफ था दाजे मने इंडिया मने बिल्कुल मातम लेकिन यो नन अजबा वन सूरत हाल हो चिदागा नन दगा फैसला किदा बल तरफ था दगा फैसला इमरान खान सवली नती की वजह दादा ची दिवा के चिकम दा नवे सेटअप रागल नो चार्जेस से कम पासीना वाजिदू तकरीबन दे इमरान खान लका साजिश या खलको ओक्सावल या पदी वैना बने कवल लकदा दा शांति ब्या खास कर चिकम इकोनॉमिस्ट मैगजीन के स्टोरी छाप शवीदा अगर स्टोरी यकीनन चे मुंगा या नोरो जर्नलिस्टानो डेर मखकिना दा चिकम बुश रबीबी पर हवाले सरा या द फैज़ हमीद पर हवाले सरा कमी खबर हुई अगर टोल यो किस्म तफसीली सबूतुनु सरा इकोनॉमिस्ट वाई चे मुंगा या 90% सबूतुना चपकड़ी हम नदी लका सबूतुना मोर सरा मौजूद दी दे वीडियो या द तस्वीरनु पर सूरत या दे डॉक्यूमेंटेशन पर सूरत बने चे अगा कम नमूना बुश रबीबी इमरान खान इस्तेमाल वालो या फैज़ हमीद चिकम पदा के मेन किरदार हो उस फैज़ हमीद तरफ तो दा खबर राजी चे फैज़ हमीद
ټرایل مکمل شوی دی هغه باندې اوس چارجز یا هغه څه مخې ته غټ غبار چې کم دی هغه راوړي هغه یو غټ ټولو ته انتظار دی خاص کر تحریک انصاف ملګري دی وخت کې په هغه انتظار کې دي چې دا به اوس هغه کېږي بیا ورسره د باج خبره هم کېږي چې هغه هم ګوي دا پیش کېدی شي نشي پیش کېدی یا هغه باندې څه راتلی شي خو ټوله خبره د عمران خان دا اوس عمران خان لپاره یقینا چې مشکلات کې اضافه شوي ده او بل اوس نوې سیټ اپ چې کم دی یا خاص کر موجوده چې کم آرمی چیف فیلډ مارشل او اوس خو نور درېمه غټه عہده چې کومه اوس 15 کاله نور زیات هغه شو نو دي وجې نه دغه عاصم منیر و چې عمران خان د خلاف راوتی و چې دا آرمی چیف جوړ نشي او د لارې تړلو دپاره دا ټول ګیم ټول نه خبر دي او د ګوا چې کم دی هغه په خپله باندې فیض حمید چې کوم ډي جی ایس هم پیش شوی دی هغه ټول ډاکومنټیشن نو اوس حالات ډیر بدل شوي دي اوس که چیرې دغه معامله عمران خان په یو طریقې سره هینډل نه کړي لکه دا وایي که نه نو کمپرومایز یا absolutely not خبره یا هغه نه کمپرومایز کیږي نو بیا خو حالاتو ته بدلیدی شي لکه څنګه تاسو ګورئ موږ دا اشارې درکې چې پاکستان کې هم دغه شانتې کیسې ډېرې شوي دي لکه شیخ حسینه واجد په حوالې سره موږ ځکه دا خبره لکه غونې هایلایټ کا اوس په موجوده صورتحال کې موجوده سیټ اپ کې دغه چې کم اوس سیټ اپ دی دا به مخته ځي مخته وړاندې به ځي مخته یو پلانینګ باندې به ځي او دغه چې کوم که تاسو ګورئ سوشل میډیا باندې خو هغه شیخه نشته خو بیا هم شته خلاف پروپیګنډې دا به ډېر زیات تاسو وګورئ چې دې خلاف هم کریک ډاون شروع شي او نور مزید په دې باندې هغه کېږي ولې چې دا کومه نوې پالیسي ده په نوې پالیسي کې 10 کاله دا پالیسي ده 15 کاله خو نور خو چې کم دا 13 شول دغه د کې صرف صفایا کولو که آرمی کې وا که نورو ځایونو کې وا ټوله صفایا ټول کنټرول اخیستلو اوس چې کم نوې جنون سره یعنې اسټیبلیشمنټ نوې جنون موږ ورته ځکه وایو چې یو نوې طاقت سره یو طاقت هم ورته زیات میلاو شو دې وخت کې عدلیه بالکل ډانچه قسم ډانچه به ورته ځکه وایو چې بدله کا چې وفاقي آئینی عدالت همدغه شانتې صوبو والا آئینی عدالت جوړ شول او بیا وفاقي آئینی عدالت چې کوم چیف جسټس وي که هغه سینیر وي او که بل سینیر وي هغه کې بیا هغه جسټس آف پاکستان شمرلی کیږي اوس په دغه کې کم خبرې کیږي لکه کم ججانو استعفې ورکړي نو یو نون لیګ والا دغه کوي چې کم ټیم کې هغه عین کوچل کېدو حقیقت هم وایي او کم ټیم کې نورې فیصلې کېدي هغه ټیم کې هغو ضمیر چېرته و چې اوس دا ضمیر وایي دا د پارټۍ ضمیر دی بهرحال د عدلیه لوور نه ونیسه تر بره پورې ټریک ریکارډ سم نه ده پاتې شوی نو په دې باندې موږ ډېر زیات ډیبیټ نه کوو خو بهرحال ټول ډانچه مکمل تیاره شوې ده اوس په دې صورتحال کې یقینا چې تحریک انصاف دپاره لکه مشکلات نور هم سوا شو او کوم هغه اګریسیو پوزیشن و هغه به لکه څنګه ډاون شوی دی مزید به دا نور هم ډاون کوي نو که دې وخت کې څوک سوچ کوي چې تحریک په روان شي تحریک په شروع شي یا بل څه هغه به وشي نو دا تحریک لبیک والا بیا تاسو تحریک وګورئ چې هغه کم اشر نشر و او هغه اشر نشر یقینا چې بیا نه به زیات کېدلی شي نو نه خو موجوده صورتحال کې د وکلا تحریک څه دور دپاره څه پته لګي او نه د تحریک انصاف تحریک دور دپاره څه موږ ته اندازې لګي خو بهرحال سیټ اپ منې کومه خبره ده هغه کې بدلون یو اندرونی بیا بیرونی سیټ اپ کې که موږ وګورو نو موږ افغانستان فوکس کوو افغانستان په دې وخت کې یقینا چې که موږ اوس خبره کوو د پاک افغان دغه نشي بلیدی او بیا خاص کر چې پاکستان دی وخت کې د نوې سیټ اپ کې نوې هغه کې یو قسم افغانستان سره چې کوم زورنې راواخیستې یا افغانستان سره چې کوم معاملات هغه وایي چې صفه کول غواړو چې دا مهاجرینو ټکی هم ختم شي او یو نوې سیټ اپ سره روان شو او دا کم ټي ټي پي وا یا څه بالا وا چې هم جوړه کړې وه هغه هم ټول ښکاره دي اوس دا هم ختم کو یو نوې هغه بدلون راوستل خو اوس یقینا یو شی چې تا جوړ کړی دی نو هغه ړنګولو کې هم وخت لګي او بیا په دې باندې الزامات هم لګي نو اوس تحریک پاکستان یو
تحریک لبیک خو نه دی، دا خو تحریک پاکستان دی. ټي ټي پي چې کومه دا بل یو مصیبت دی چې دا اوس په کومه طریقې باندې به کوي چې افغانستان طالبان یا افغانستان حکومت خپل یو کلیم کوي او افغانستان حکومت خپل په دې باندې یو مضبوط هغه اخیستی دی. بل طرف ته پاکستان چې کوم تاسو ته مشهور کې ویلو چې پالیسي دغه وه چې افغانستان به سره څومره پورې دا نوي راضي شي په دې سیسټم باندې، نو تجارت خو هلته نه ویل چې درو میاشتو کې مونږ بند وه، خو تاسو ته بیان هم اورېدلی، خو پاکستان دغه پالیسي وه تر پرون ورځې پورې چې مونږ به هیڅ قسمه دغه بورډر چې کوم دي دا کولاو نه کو. او بل طرف ته تاسو ګورئ چې روز بیس باندې پکړ د کړ یا نور معاملات چې کوم افغانانو باندې تنګه کړي دا بیا ویزو کې هم دغه شانتي نو هغه الریډي تاسو ګورئ. خو اوس پالیسي نن نه بیا نرمه طرف ته خبره ځي، ولې ځي چې پاکستان کې ډېر لوی په دې باندې بحث وشو، خاص کر ایران چې کوم خارجه او ایران دې کې بقاعده اور کې ناسته وکړه او ایران سره هم دغه یره ده چې دغه خطه کې یعنی دا ټوله خطه چې کومه ده دا تړلی شوي ده یو بل سره. نو ایران سره چین چې کوم دی دوباره بیا پکې د بنې پاکستان باندې یو پریشر یو زور راوړو چې نه دغه معامله حل کول دي په هرې طریقې باندې. ورسره روس چې کم دی هغه هم په دې کې د تاجکستان وفد راغلی و، هغه هم دغه د افغانستان معاملې باندې پاکستان سره خبرې وکړي چې دا کم بندیز دي یا بورډرز دي یا دغه شانتې نور هغه دي په دې باندې معاملات نور خرابېږي، خلکو کې ولس کې هم نفرتونه زیاتېږي. نو دا معامله داسې نه وي چې بیا کنټرول نه بهر شي. اوس هم که تاسو ګورئ تجارانو احتجاج دی، پاکستان تجاران چې کم دي هغه ډېر په اربونو روپو نقصان وشو، چې افغانستان خلکو د تجارانو میوې چې کومې خرابې شوې، په غریب خلکو ته نقصان ورسېده. همدغه شانتې نور ډېر زیات یو شمېر مشکل بیا د حکومتونو په دې وخت کې چې کومه خبره نیولې ده یو طرف ته یو بیان بل طرف ته بل بیان، نو دا نشي چلېدی. اوس چې کوم نوی سیټ اپ راځي په دې صورتحال باندې هغه تاسو به څو ورځو کې وګورئ ریجن لکه د ریجنل چې کوم ملکونه دي پاکي ایران هم چین هم تاجکستان هم روس هم دا ټول چې کوم دي اوس په قطر یعنی ترک چې کوم الریډي سالس وو نو دا ټول به اوس د منې بیټه کوي او د پیدا لکه دا خبره راځي نن چې کوم ته خبره راتلو چې درپا یعنی مستقل حل چې کم دی هغه بسل پکار دي. پاکستان هم دا وایي چې موږ زبانی هغه ډېر وشول، موږ اوس کم اګریمنټ وشي یا کومه معاهده وشي چې هغه موږ یو په لیکي صورت باندې لاسلیک صورت باندې او یو زمینګړي په صورت باندې مونږه دغه وکړو. نه افغان طالبان حکومت په پاکستان اسټابلیشمنت باور لري او نه پاکستان چې کوم دی په طالبانو باور لري. دواړو کې بې اعتمادي ده. دغه بې اعتمادي چې کومه ده دې وجې نه عام ولس چې کوم دی هغه تباه و برباد شول، غرق شول او عام ولس سوچ چې کوم دی دواړو طرف ته نه کېږي. مونږ په دې باندې دواړو طرف ته ځکه کوو چې که دلته مونږ منسټرانو سره خبرې کوو یا دلته کم نور وګړو سره خبرې کوو نو هغه یې بې بسه کړي دي. که چیرې مونږ خو یو تحریک خبره به کوو چې دایم دفن که دایم دفن که دایم دفن کړل، خو که دې وخت کې که د پښتنو تحریک په خاص دغه پوینټ باندې راوچت شو نو دا تحریک بیا نشي وڅرېدی. په دې پوینټ باندې به ټولې پارټیانې بیا پارټۍ نه کوي، بیا به صرف د خپل فوکس کوي. نو دا معامله چې کومه ده دا پاکستان سټیټ خبره خو په خپل ځای درسته ده، خو خیبر پښتونخوا د معاملې سره ډېره زیاته ځپلې کېږي، زیات نقصان رسي، زیات پښتنو چې کوم دغه بارډرز دي یا دغه چې کوم معاملات دي که هغه په چمن باندې ګورې، بلوچستان حالات ګورې، که دغه ګورې نو دا جنوبي بلوچستان ګورې دا نشي ختمېدی. چې کله نشي ختمېدی نو د دې حل په سلونو نه دی حل شوی، نو ولې پکې بیا بار بار دغه تجربات کیږي. دغه تجربات یقینا چې ډېر زیات نقصان لري او دغه نقصان خدای دې نه کړي چې بیا مخکې ته لاړ شي. خو امید لرو او امید باندې الله تعالی هم وایي چې ناامیدي حرامه ده، نو ناامیدي نه کوو او امید لرو چې انشاءالله چې دا معاملات په ښې طرف ته وځي. همدې سره نننی ولاګ سر ته رسوم. انشاءالله نور تازه خبرونو سره
به تاسو مې خدمت کې حاضرېږم او چا ملګرو چې اخیره پورې لیدلم هغه سپیشل تھینکس به ادا کوو او چې کوم ملګرو نیم سبسکرایب کړی نو هغه نه بیا ریکویسټ کوو. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.